کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ابھی کتوں کا وقت ہے پھر ہمارا دور آئے گا۔ یہ دراصل وہی شعر ہے یا پھر یہ کہیے کہ وہی کویتا ہے کہ جس نے پچھلے 2-3 دن سے پورے دیش میں ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر طرف یہی شعر، یہی کویتا نظر آ رہی ہے، وہ بھی اس لیے کیونکہ اسی کی وجہ سے ہی ایک بہت ہی مشہور انڈین مسلم اسکالر اریسٹ ہو چکے ہیں، جن کا نام ہے مفتی سلمان اظہری۔ اب مفتی سلمان اظہری نے ایگزیکٹلی کیا ہے، اس کے علاوہ ان کے اوپر آروپ کیا ہیں، پولیس نے ان کے ساتھ کیا ہے، اس پورے معاملے کی ابھی تک کی اپڈیٹ کیا ہے، یہ تو لگ بھگ آپ پچھلے 2-3 دن سے لگاتار الگ الگ سورسز سے سن ہی رہے ہوں گے، اسی لیے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن بعد میں اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر مفتی سلمان اظہری کہ جن کی اتنی زیادہ چرچائیں ہو رہی ہیں یہ ہیں کون؟ تو دوستو، مہاراشٹرا کے ممبئی سے تعلق رکھنے والے مفتی سلمان اظہری ایک اسلامک اسکالر اور پریچر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیچر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایگزیکٹلی ان کا جنم کب ہوا تھا میں بہت ساری ریسرچ کرنے کے باوجود کسی اوتھینٹک سورس سے یہ نہ ڈھونڈ سکا، لیکن جتنے بھی سورس مجھے ملے اس کے مطابق ان کی پیدائش سن 1986 میں ہوئی تھی، مگر ہاں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کافی مذہبی یعنی کہ ریلیجیس ہے، کیونکہ ان کے فادر کہ جن کا نام میڈیا میں مولانا عبدالقیوم اظہری بتایا گیا ہے، وہ بھی مفتی سلمان اظہری کی طرح نہ صرف ایک اسلامک اسکالر ہیں بلکہ بہت ساری اسلامک بکس کے آتھر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ماں جن کا نام میڈیا میں ام الخیر بتایا گیا ہے، وہ بھی دراصل ایک اسلامک اسکالر اور ساتھ ہی ایک اسلامک ٹیچر بھی ہیں۔ مفتی سلمان اظہری نے اپنی بیسک ایجوکیشن یعنی کہ شروعاتی پڑھائی تو انڈیا میں ہی الگ الگ جگہوں اور الگ الگ مدرسوں میں کی، مگر پھر بعد میں وہ اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے ایجپٹ یعنی کہ مصر کے مشہور شہر قاہرہ پہنچے، اور یہاں پر انہوں نے الازہر نام کی اسی مشہور یونیورسٹی میں پڑھائی کی، جو نہ صرف آج کے دور میں اسلامک ایجوکیشن کے لیے سب سے بیسٹ یونیورسٹی مانی جاتی ہے بلکہ اس کی گنتی دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ یہ جو آپ کو مفتی سلمان اظہری کے نام میں اظہری دکھائی دے رہا ہے، یہ بھی دراصل کوئی ان کا ایگزیکٹ نام نہیں ہے، بلکہ ان کے نام کے آگے اظہری اسی لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پڑھائی الازہر یونیورسٹی سے کمپلیٹ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے نہ صرف انڈیا بلکہ دنیا بھر میں آپ کو ایسے بہت سارے مسلم اسکالرز ملیں گے جن کے نام کے آگے اظہری لگا ہوا ہوگا، وہ اسی لیے کیونکہ انہوں نے اپنی ہائر ایجوکیشن مصر کی اس ٹاپ اور ایتہاسک الازہر یونیورسٹی سے کمپلیٹ کی ہوگی۔ ویسے تو مفتی سلمان اظہری پہلے ہی اپنے لیکچرز اور اپنے اسلامک بیانوں کے ذریعے سے ایک اچھی خاصی پہچان بنا ہی چکے تھے، مگر پھر بھی ان کو جو ایک بڑی پاپولیرٹی ملی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کو پورے انڈیا کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں پہچان ملی، وہ دراصل سن 2021 میں ملی، اس وقت کہ جب یتی نرسنگانند نام کے ایک بندے کی طرف سے لگاتار اسلام اور اسلام سے جڑی ہوئی پرسنالٹیز کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا۔ مفتی سلمان اظہری نے اس بندے کو نہ صرف کاؤنٹر کیا بلکہ حالات تو اتنے آگے بڑھے کہ اس کو مباہلے تک کا چیلنج کر دیا۔ آسان بھاشا میں کہوں تو اس کو اگنی پریکشا کا چیلنج کیا گیا، یعنی مفتی سلمان اظہری نے اس سے کہا کہ اگر تو مانتا ہے کہ تو سچا ہے تو اپنی کتابوں کو لے کر آ اور میں اپنی کتاب یعنی کہ قرآن کو لے کر آتا ہوں، اور ہم دونوں ایک آگ میں کودیں گے، ہم دونوں میں سے جو بھی سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو بھی جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا۔ اس چیلنج نے مفتی سلمان اظہری کو راتوں رات پوری دنیا میں مشہور کر دیا تھا، یا یہ کہیے کہ ہیرو بنا دیا تھا، کیونکہ نہ صرف انڈیا بلکہ دنیا بھر سے ان کو بہت سارے اسلامک اسکالرز اور مسلم مشہور پرسنالٹیز کا سپورٹ ملا تھا۔ انڈیا کے ساتھ ساتھ پورے دنیا بھر کے میڈیا میں کافی ہیڈ لائنز بھی بنی تھیں، مگر ہاں یہ اگنی پریکشا کا جو ایونٹ تھا، یا یہ کہیے کہ جو یہ پورا معاملہ تھا، یہ ہو نہ سکا تھا، کیونکہ یتی نرسنگانند اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے اس شرط پر ہی اڑا رہا کہ مفتی سلمان اظہری کو پولیس اور ایڈمنسٹریشن سے اس پورے معاملے کی خود اجازت لینی ہوگی، جبکہ دوسری طرف مفتی سلمان اظہری کی طرف سے یتی نرسنگانند کے اوپر بھاگنے کا الزام لگایا گیا، اور مفتی سلمان اظہری کا کہنا تھا کہ کیونکہ یتی نرسنگانند آ نہیں سکتا ہے اس لیے وہ بہانے بازی کر رہا ہے، ورنہ اس کو بھی پتا ہے کہ پولیس یتی نرسنگانند کو اس پورے معاملے کے لیے اجازت دے یا نہ دے، لیکن مفتی سلمان اظہری کو تو بالکل نہیں دینے والی ہے۔ فی الحال مفتی سلمان اظہری جامعہ ریاض الجنہ کے ساتھ ساتھ ایک ٹرسٹ کے جس کا نام ہے الامان ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، اس کے بھی فاؤنڈر ہیں۔
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो ट्रस्ट है इसका मेन मकसद है लोगों को इस्लाम के मैसेज, इस्लाम की तालीम और इस्लाम की वैल्यूज़ वगैरह से फेमिलियर कराना। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी इनके बड़े फॉलोअर्स हैं। मिसाल के तौर पर यूट्यूब की ही बात कर लूँ तो इनके मेन चैनल पर लगभग 5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जबकि बाकी भी बहुत सारे चैनल्स पर इनकी अलग अलग वीडियोस अपलोड की जाती हैं जिन पर लाखों या फिर ये कह सकते हैं कि मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। इंस्टाग्राम पर भी इनके फॉलोअर्स की तादाद लगभग 5.5 लाख के करीब होने को है और इसके अलावा ट्विटर पर भी लगभग 80,000 के करीब लोग इनको फॉलो करते हैं। बात करें अब अगर ताज़ा मामले की तो अचानक से पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया कि मुफ्ती सलमान अजहरी के एक लेक्चर की छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही थी। ये दरअसल उनके उस लेक्चर की क्लिप थी जो उन्होंने 31 जनवरी की रात में गुजरात में दिया था। इस क्लिप के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी की तरफ से वही शेर बोला जा रहा था जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। क्लिप को लेकर ट्विटर यानी कि एक्स पर यह दावा किया गया कि इसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया है और मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करना चाहिए। फिलहाल जब इस क्लिप को अब कई बड़े बड़े अकाउंट के जरिए से भी शेयर किया जाने लगा तो गुजरात पुलिस एक्शन में आई और गुजरात की पुलिस फौरन मुंबई पहुंची और वहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी को पहले तो कई घंटों के लिए डिटेन किया और उसके बाद गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके वापस गुजरात ले गई। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले के बीच भी काफी हंगामा हुआ क्योंकि जब गुजरात पुलिस मुंबई पहुंची और घर से मुफ्ती सलमान अजहरी को डिटेन किया और मुंबई के ही एक थाने में ले जाया गया तो इस बात की खबर फैलते ही थाने के बाहर बड़ी भीड़ जमा हो गई। हजारों की तादाद में पहुंचे हुए लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू कर दिया और हालात इतने बेकाबू हो गए कि खुद पुलिस को मुफ्ती सलमान अजहरी को ही सामने लाना पड़ा, जिसमें उन्होंने पब्लिक को संबोधित करते हुए कहा कि जोश में होश ना खोएं, मैं जैसा भी हूँ तुम लोगों के सामने ही खड़ा हूँ और वैसे भी मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। हम लोग पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हमको कानून पर पूरा भरोसा है, इसीलिए आपको भी कोऑपरेट करना चाहिए और मेरे लिए यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि हालात और ख़राब ना हो। हालांकि दोस्तों बाद में इस तरह की खबरें आईं कि पुलिस ने बढ़ती हुई भीड़ पर न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि मुकदमा तक दर्ज कर लिया। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया वगैरह को भी खंगाला गया कि ताकि देखा जाए कि इतने कम वक्त में इतनी बड़ी भीड़ कैसे जमा हो गई थी। इसके अलावा गुजरात से भी ये खबर आई कि 31 जनवरी को जो प्रोग्राम हुआ था, मतलब जिस प्रोग्राम की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उसके जो 2 ऑर्गेनाइजर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि दोस्तों जहां एक तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर हेट स्पीच का आरोप है और ये कहा जा रहा है कि उनका बयान 2 समुदाय के बीच खाई बढ़ाने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी की तरफ से बार बार यही कहा गया है कि उन्होंने तो अपने शेर में, अपनी कविता में कहीं भी किसी समुदाय का नाम ही नहीं लिया था, बल्कि अगर पूरी स्पीच को देखा जाए तो वहां पर फिलिस्तीन वगैरह से रिलेटेड सारे मामलात की बात चल रही थी और उन्होंने उसी कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे शेर का इस्तेमाल किया था। मुफ्ती सलमान अजहरी जब पुलिस की कस्टडी में मुंबई में ही मौजूद थे तो AMIM के मशहूर नेता वारिस पठान ने भी न सिर्फ उनको सपोर्ट किया बल्कि वो उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे थे और उन्होंने भी बाद में मीडिया से यही कहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होने की सज़ा मिल रही है, क्योंकि उन्होंने तो कोई हेट स्पीच दी ही नहीं है बल्कि ये पूरी बात फिलिस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुलिस को वाकई एक्शन लेना ही है तो उन लोगों के खिलाफ ले जो खुलेआम हर दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मेनली मैं न्यूज़ कवर करता हूँ उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ोहेब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल, हिस्टोरिकल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।